अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा ख़ुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातमिन नबिय्यीन मुहम्मदिनिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल फ़ी किताबिहिल करीम वइज़ा समिअू मा उन्ज़िला इलर रसूल तरा अयुनहुम तफ़ीदु मिनद्दमइ मिम्मा अरफ़ू मिनल हक़ यक़ूलून रब्बना आमन्ना फ़क्तुबना मअश-शाहिदीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। आमीन या रब्बल आलमीन। अजीज़ दोस्तों, पंजाबी दौरा तर्जमा कुरान दे हवाले नाल ये साडी 25ਵੀਂ मजलिस है। यानी इस तो पहले 24 मजलिसां साडियां हो गईयां वा ते 24 मजलिसां दे विच असीं सूरा फातिहा तो लैके सूरा मायदा दी आयत नंबर 82 तक पढ़िया सीगा। ये आयत नंबर 82 जिहड़ी है ना, ये 6वें सिपारे की आखिरी आयत बनती है। इसका मतलब यह है कि अज हुण असीं शुरू करन लगे हाँ 7वें सिपारे तो। सूरत ते मायदा ही है चली आ रही, लेकिन सिपारा बदल गया तो इथों आयत नंबर 83 जिहड़ी है ना, ये 7वें सिपारे की पहली आयत बनती है। इथों शुरू करन लगे हैं। ये आयत मैं हुण तलावत भी की है ते ये एक बड़ा यानी सबक अमोज जिहड़ा ना तुसी समझ लो, इत्थे एक मजमून आ रहा। वो मजमून की है? मजमून ये है कि मुसलमान हबशा गए सीगे और ये ते मक्के तो जिहड़ा ना 2 दफ़ा हिजरत हुई सी, हिजरत हबशा। और फिर ये वाक़यात भी आउंदे आ कि हबशा दा विच जिहड़ा नजाशी बादशाह सी वो मुसलमान भी हो गया सीगा। अच्छा, जदों मुसलमान उत्थे गए तो मुसलमाना ने उत्थे कुरान दी दावत जिहड़ी है ना वो उत्थे आम करन दी कोशिश की, क्योंकि ये ईमान वालियां दी तो जिम्मेदारी है ना कि इस कुरान नू खुद भी अपनियां जिंदगियां दे ताबे होनियां चाहिदियां और दूसरे लोगों नू भी इहदी तरफ जिहड़ा बुलाना है, और ताकि जिहड़ा ना वो इहदे मुताबिक एक निज़ाम कायम होवे, एक रियासत वजूद चावे जिद्दां रियासत वजूद दे विच आई सी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जद्दोजहद दे नतीजे च। जिहड़ा मैं आम तौर ते कहना, जिहनूं असी समझदे आ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस जिद्दां एक मस्जिद दा इमाम सी या मदरसे दा कोई मोहतमम हुंदा या पीर खाने दा कोई पीर हुंदा, बस इदां दी शख्सियत सी। मुहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक़्त दे हुक्मरान सीगे जदों दुनिया च गए आ, और अगर जदों तक हुक्मरान नहीं बने उन्ना चिर आपने हज भी नहीं किया। हालांकि मक्का 8 हिजरी च फतह हो गया सी, 9 च भी चौंके मक्के दे विच अजे मुशरकीन मौजूद सी। अरब दे विच उस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हुकूमत एस्टैबलिश नहीं हुई सी कि बिल्कुल, क्योंकि अल्लाह ताला ने तो क्या सी ना कि वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकूना फितनतम व यकून दीनो कुल्लुहु लिल्लाह। ते
ਇਹ ਦੀਨ ਕੁੱਲ ਦਾ ਕੁੱਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਅਰਬ 'ਚ ਸਫਾਈ ਹੋ ਗਈ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਮੁਸ਼ਰਕੀਨ ਦੀ ਵੀ। ਔਰ ਇਹ ਸਨ 9 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਰਾ ਤੌਬਾ ਦੀਆਂ ਆਗਾਜ਼ ਆ ਆਗਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਹੱਜ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੌਲਵੀ ਹੋਣ, ਪੀਰ ਹੋਣ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਨਾ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਦਾਵਤ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਹਬਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਦਾਵਤ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਬਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਈਸਾਈ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਹਿਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਖ ਲਈਏ। ਚਨਾਂਚੇ ਹਬਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਫਦ ਆਇਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉਲਮਾ ਸੀਗੇ, ਉਲਮਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਉਦੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਮਦੀਨੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਬਾਤ ਆ ਨਾ, ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸਵਾਲਾਤ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਬਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ ਪਰਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਫਦ ਸੀਗਾ, ਵਫਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਠੰਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਸੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬਈ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਪਰਖ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਧੀਮੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਦੇ, ਠੰਡੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਦੇ ਆ ਬੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਏ ਇੱਥੇ ਤੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਤੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਇਹ ਹਰ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ, ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦਿਓਬੰਦੀ, ਹਰ ਬਰੇਲਵੀ, ਹਰ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਵਾਲਾ, ਹਰ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਵਾਲਾ, ਹਰ ਤੰਜ਼ੀਮ ਇਸਲਾਮੀ ਵਾਲਾ, ਜੋ ਵੀ ਦੀਨੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਬਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਆਂਦਾ ਕਿ ਨਜਾਸ਼ੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਨਾ ਜਾਫਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਿਨ ਅਬੀ ਤਾਲਿਬ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹ ਮੱਕੇ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਪਸੀ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਨਜਾਸ਼ੀ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਇਆ। ਆਪਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈਆਂ, ਆਪਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਅੱਛਾ, ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਲੋਕ ਆਏ, ਤੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੁਖਲਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸੱਚੇ ਈਸਾਈ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪਰਖ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਹੱਕ ਸਮਝ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਸੇ ਮਜਲਿਸ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਈਮਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਠੰਡੀ ਤਬੀਅਤ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਠੰਡੀ ਤਬੀਅਤ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਠੰਡੀ ਤਬੀਅਤ ਵਾਲੇ ਹੀ ਫੌਰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਈਮਾਨ ਲੈ,
ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਲੋਕ ਆ, ਉਹ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕਦੇ ਸੀ, ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆ, ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਿਆ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਮੌਜਜ਼ਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਸਬਕ ਹਾਸਲ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਾਵਤ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦਾਵਤ ਸਾਡੇ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਰੇਲਵੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਦਿਓਬੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੀਆ, ਉਹ ਦਾਵਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮ ਕੇ ਉਹ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਉਹਦੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਉਹਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਆ 60 ਸਾਲ 70 ਸਾਲ, ਉਹਨੇ ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਬਰੇਲਵੀ, ਉਹ ਦਿਓਬੰਦੀ, ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਉਹਨੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਣਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਮਾਤ, ਦੀਨੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਰੁਕਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੀਨੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਦੀਨੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, 20 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, 30 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਤੂੰ ਕੁਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ? ਜਾਂ ਤੇਰੀ ਉਸ ਜਮਾਤ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਰਫ ਕਿੰਨਾ ਰਾਗਬ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁਰਾਨ ਦਾ। ਇਹ ਆ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਕਹਾਈ ਜਾ, ਭਾਵੇਂ ਬਰੇਲਵੀ ਕਹਾਈ ਜਾ, ਦੁਇਬੰਦੀ ਕਹਾਈ ਜਾ, ਕੁਰਾਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਉਦੋਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਸਲਕ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਸੂਰਾ ਫਾਤਿਹਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੂਰਾ ਨਾਸ ਤੱਕ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆ, ਜੁਜ਼ਵਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਟਾਈਮ ਵੀ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਵਾਇਜ਼ਾ ਸਮਿਉ ਮਾ ਉਨਜ਼ਿਲਾ ਇਲਾ ਰਸੂਲ, ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਰਸੂਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਯਾਨੀ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਲਾਮ ਅੱਲਾ ਦਾ ਤੇ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਤਰਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਆਯੁਨਹੁਮ ਤਫੀਦੁ ਮਿਨ ਅਦ-ਦਮਇ, ਆਯੁਨਹੁਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਤਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਂਸੂ ਵਗ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਆਂਸੂ ਹਿੰਜੂ ਵਗਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਆਂਸੂ ਵਗਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਿਸ ਬਾਤ ਤੇ? ਮਿਮਾ ਆਰਫੂ ਮਿਨਲ ਹਕ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋਈ, ਪਹਿਚਾਨ ਹੋਈ। ਇਹ ਹੱਕ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣ ਕੇ ਹੋਈ। ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਸੀ, ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਇੰਜੀਲ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਮਸ਼ਕੂਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਹੀ ਹੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਜ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹਰ ਫਿਰਕਾ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਹੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਇਤਿਹਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਿਮਾ ਆਰਫੂ ਮਿਨਲ ਹਕ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣ ਕੇ ਹੱਕ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੋਈ। ਯਕੂਲੂਨ ਰੱਬਨਾ ਆਮਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਪੁਕਾਰ ਉੱਠੇ, ਉਹ ਬੋਲ ਉੱਠੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਰੱਬਨਾ ਆਮਨਾ, ਐ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਆਮਨਾ ਈਮਾਨ ਲੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕਲਾਮ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਇਆ। ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਜੰਨਤ ਦੋਜ਼ਖ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਯਕੂਲੂਨ ਰੱਬਨਾ ਆਮਨਾ। ਹੁਣ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਉਹ ਹਵਾਰੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਬਤਦਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਤਹਾ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਸੂਰਾ ਆਲ ਇਮਰਾਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵਾਜ਼ਿਹ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸੂਰਾ ਆਲ ਇਮਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਕੁਵਾਰੀਆਂ ਹਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਈਸਾ ਅਲੈहि ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਨ ਅਨਸਾਰੀ ਲੱਲਾ ਕਾਲ ਅਲ ਹਵਾਰੀयून नहनु अंसारुल्लाह आमन्ना बिल्लाह, और ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਵਤਬਅਨਾ ਰਸੂਲ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਰਸੂਲ ਦੀ ਇਤਬਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਾਂ। ਫਕਤੁਬਨਾ ਮਾ ਸ਼ਾਹਿਦੀਨ, यानी ईमान तो बाद इंतहा की है शहादत। तो हवारी कहने लगे फकतुबना मा शाहिदीन, साडा ना लिख ला उन्हां लोकां च जेड़े शहादत देन दे वास्ते कोशिश कर रहे आ। हुण अंदाजा करो इत्थे यकूलूना रब्बाना आमन्ना, ए साडे रब असी मन लिया, असी मान लै। अगों फकतुबना मा शाहिदीन, ओहो ही गल हवारियां वाली, फकतुबना मा शाहिदीन, हुण साडा नां लिख लै जेड़े शहादत देन वाले आ उन्हां दे विच। मतलब असी शहादत देन वालियां दे नाल हो गए आ। की मतलब है? ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਰੇਲਵੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਦਿਓਬੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਹੋਵੇ, ਹਨਫੀ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਫੀ ਹੋਵੇ, ਮਾਲਕੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸ਼ਹਦੁ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह व ਅਸ਼ਹਦੁ ਅੰਨਾ ਮੁਹੰਮਦਨ ਅਬਦੁਹੂ व ਰਸੂਲੁਹੂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ ਮੰਜ਼ਲ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਸ਼ਹਾਦਤ। इसे काम वास्ते उम्मत बनाया ना, व कज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता लितकूनु शुहदा अलन्नास व यकून रसूल अलैकुम शहीदा। रसूल भी शहीद होया, तुसी भी रसूल दे पिछे चलोगे तो तुसी भी शुहदा बन जाओगे। बस फर्क ये है कि रसूल चोटी तक पहुंचा के गए आ, और तुहाडा ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੋਟੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਚੋਟੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹਾਦ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ईमानदारी, इखलास, वसाइल, वक्त, सलाहियतां लगा के अपनियां इखलास। अल्लाह ने हिसाब लेना। सारे ते सहाबा भी चोटी तक नहीं पहुंचे ना सारिਆਂ ਦਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀਗਾ। ਖਦੀਜਾਤੁਲ ਕੁਬਰਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ, ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਬੀਵੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ, ਮੱਕੇ 'ਚ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੋਟੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। यासर रजी अल्लाह ताला अन्हु ते चोटी तक नहीं पहुंचे, मक्के 'ਚ शहीद हो गए। समैया रजी अल्लाह ताला अन्हा नहीं पहुंची। ओहद दे विच 70 बंदे शहीद हो गए। हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु जैसे लोग चोटी तक तो नहीं पहुंचे। उन्होंने तो फतह मक्का नहीं देखा, उन्होंने मुहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्मरानी नहीं देखी। बस ये गल समझण दी है। चोटी समझो, फकतुबना मा शाहिदीन, यानी हुण वो नमाज किधर गई, रोज़ा किधर गया, बाकी है जिक्र, वो सब विच आ गया। ये बिल्कुल इसे तरीके नाल मैं समझाना हुन्ना कि जिवें इस वेले असीं इत्थे हारूनाबाद दे विच बैठे होए आ ना, ते हारूनाबाद तो असीं सफ़र करना और साडी मंजिल लाहौर है, ठीक है ना। ते असीं जदों एक दूसरे नूं कहने आ ना कि वो ये गल कहने कि बई देखो अपना जिहड़ा सफ़र है ना, वो हारूनाबाद तो लाहौर साडी मंजिल है, लाहौर साडी मंजिल है। अच्छा, वो जिस वेले असीं लाहौर मंजिल कहने आ, तो क्या ख्याल है कि दरम्यान दे विचों आरफ वाला जिहड़ा है वो असीं छाल मार के लंघना, अपना साहिवाल वो गुजरना है या नहीं गुजरना, पत्तों की गुजरना है या नहीं गुजरना, अकाड़ा गुजरना है नहीं गुजरना, ये सारे गुजरगाह वा। चोटी हो लाहौर मंजिल, चोटी हो जिथे तक मुहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहुंचाया। और उम्मत वास्ते चोटी है जदों तक ये दीन पूरी जमीन दे उत्ते उस तरह कायम नहीं हो जाता जिदा मुहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम किया। ये है शहादत, ठीक है ना। बाकी हर बंदे की शहादत यह है
ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਤੀਜਾਤੁਲ ਕੁਬਰਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂ ਜ਼ਾਹਰਾ ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਮੋਹਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਯਾਸਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮੀਆ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਨੂੰ, ਉਹ 70 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਉਹਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਫਕਤੁਬਨਾ ਮਾ ਸ਼ਾਹਿਦੀਨ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਲਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਅਲ ਨਾਸ ਦਾ ਫਰੀਜ਼ਾ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਜੋਹਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ੇ। ਵਮਾ ਲਨਾ ਲਾ ਨੂਮਿਨੁ ਬਿल्लाह, ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ ਹੋ, ਜਲਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਲਦਬਾਜ਼ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ? ਵਮਾ ਲਨਾ ਲਾ ਨੂਮਿਨੁ ਬਿल्लाह, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਜਵਾਜ਼ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਮਾਨ ਨਾ ਲਿਆਈਏ। ਵਮਾ ਜਾਨਾ ਮਿਨਲ ਹਕ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੱਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਹੱਕ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਈਸਾਈ ਸੀ, ਈਸਾਈ ਉਲਮਾ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਸੀ, ਗੜਬੜ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੇਟੈਸਟ ਹੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਨਤਮਉ ਅਨ ਯੁਦਖਿਲਨਾ ਰੱਬੁਨਾ ਮਅਲ ਕੌਮ ਸਾਲਿਹੀਨ, ਔਰ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਸ ਇੱਕ ਹੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ, ਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਲਾਲਚ, ਤਮਾ, ਖਾਹਿਸ਼। ਵਨਤਮਉ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਬਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਨ ਯੁਦਖਿਲਨਾ ਰੱਬੁਨਾ ਮਅਲ ਕੌਮ ਸਾਲਿਹੀਨ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਹੀਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਵੇ। ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰ ਲਵੇ। ਫਅਸਾਬਹੁਮੁੱਲਾਹੁ ਬਿਮਾ ਕਾਲੂ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫਅਸਾਬਹੁਮੁੱਲਾਹੁ ਬਿਮਾ ਕਾਲੂ, ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕੌਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ। ਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ? ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਜਜ਼ਬੇ ਤੇ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ, ਜਾਂ ਇਸ ਇਖਲਾਸ ਤੇ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਇੰਨਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार खालिदीना फीहा, ਉਹ ਬਾਗਾਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹਿਰਾਂ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੀ, ਯਾਨੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਬਹਰਹਾਲ ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਔਰ ਜਜ਼ਬੇ ਔਰ ਇਖਲਾਸ ਤੋਂ ਹੀ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੰਨਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ? ਵਜ਼ਾਲਿਕਾ ਜਜ਼ਾਉਲ ਮੁਹਸਿਨੀਨ, ਔਰ ਇਹ ਜਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਹਾਰੀ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਹਰ ਨੱਥੂ ਖੈਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜੰਨਤ ਹਰ ਨੱਥੂ ਖੈਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤਸੱਵਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਸਮਾਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੂਆਂ ਖਰੀਦਿਆ ਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਵਕਫ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਕਿਸੇ ਅਮਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਬਦਰ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਸਭ ਜੰਨਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਦਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ
ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਗੱਲ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਿੰਦਾ ਪਰ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੋੜ ਚੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਜ਼ਾ ਤੇ ਬੜੇ ਪਾਪੜ ਮੇਲ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਹੱਕ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਚੂੰ ਚਨਾ ਕਰੇ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹੁਣ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮੁਕਾਮ ਮਰਤਬੇ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੇ ਮਦਰਸੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖਾਨਕਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਬਾਤ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਨਕਾਵਾਂ 'ਚ ਕਿਹਨੇ ਵੰਡ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਰਸਿਆਂ 'ਚ ਕਿਹਨੇ ਵੰਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਈਸਾਈਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਉਹ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਆਲਮ ਸੀ ਨਾ, ਸਭ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਤੀ। ਫਰਮਾਇਆ ਵੱਲਜ਼ੀਨਾ ਕਫਰੂ व कज़्ज़बू बिआयातिना, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੁਫਰ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਨਾਸ਼ੁਕਰੀ ਕਰਨਗੇ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਆਇਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਾਂ ਰਸੂਲ ਨੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਵਕਜ਼ਬੂ ਬਿਆਯਾਤਿਨਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਗੇ, ਝੂਠ ਸਮਝਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਸਮਝ ਆਇਆ, ਮਿਮਾ ਅਰਫੂ ਮਿਨਲ ਹਕ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਮਾ ਜਾਨਾ ਮਿਨਲ ਹਕ ਵਮਾ ਲਨਾ ਲਾ ਨੂमिनु बिल्लाहि वमा जाना मिनल हक, ਜਦੋਂ ਹੱਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਕਿਹੜੀ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਕ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਝੂਠ ਸਮਝਿਆ, ਹੱਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਬੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਿਆਯਾਤ ਨਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਨੂੰ। ਉਲਾਇਕਾ ਅਸਹਾਬੁਲ ਜਹੀਮ, ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਜੇ ਹੱਕ ਸਮਝਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਕਤੁਬਨਾ ਮਾ ਸ਼ਾਹਿਦੀਨ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਅਲਨ ਨਾਸ ਵਾਸਤੇ ਉਮਤ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ? ਉਮਤ ਤਾਂ ਬਹਰਹਾਲ ਫਿਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਉਮਤ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢੀ, ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਆਪਾਂ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालियो, ला तुहर्रिमू तय्यबात मा अहल्लकुम, ना हराम समझो ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਲਾਲ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਚੂੰਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਸੀ ਪਿੱਛੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਇੱਕਦਮ ਮਸਾਇਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹਰਾਮ ਹਲਾਲ ਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਸੂਲ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਨਵੇਂ ਅਸੂਲ ਆ ਗਏ। ਪਿਛਲੇ ਮਤਲਬ ਇਸਲਾਮ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਰਾਮ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸਲਾਮ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰਾ ਦਿਲ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਵਾਇਤ ਜੋ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਆਦੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਇਹ ਹਰਾਮ ਆ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਖਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵਲਾ ਤਾਤਦੂ, ਔਰ ਦੇਖੋ ਹੱਦ ਤੋਂ ਤਜਾਵਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਹੱਦਾਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਵਾ। ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਲਾ ਯੁਹਿਬੁਲ ਮੁਅਤਦੀਨ, ਜਿਹੜੇ ਹੱਦ ਤੋਂ ਟੱਪਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੋਈ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵਕੁਲੂ ਮਿਮਾ ਰਜ਼ਕਕੁਮੁੱਲਾਹੁ ਹਲਾਲਨ ਤਯਿਬਾ, ਖਾਓ ਜੋ ਕੁਛ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੱਤਾ, ਬਸ ਇਹ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਹਲਾਲ ਤੇ ਤਯਿਬ ਹੋਵੇ। ਵਤਕੁੱਲਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਰਹੋ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਅੰਤੁਮ ਬਿਹੀ ਮੋਮਿਨੂਨ, ਜਿਹਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਈਮਾਨ ਲਿਆਏ ਹੋ। ਲਾ ਯੁਆਖਿਜ਼ੁਕੁਮੁੱਲਾਹੁ ਬਿੱਲਗਵ ਫੀ ਅਯਮਾਨਿਕੁਮ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਜ਼ੂਲ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਕੜੇਗਾ। ਉਹ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੇਗਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਦਤ ਬਣੀ ਸੀ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਵੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਲਾ ਬਿੱਲਾ ਲਿੱਲਾ ਇੱਦਾਂ ਕਸਮ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫਜ਼ੂਲ ਕਸਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਕੜੇਗਾ।
वलाकिन युआखिजुकुम बिमा अक़दतुमुल ईमान, अलबत्ता तुहाड़ियां ਉਹ ਕਸਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਯਾਨੀ ਸ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕਸਮ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਸਮ ਖਾਦੀ ਆ ਤੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਪਕੜੇਗਾ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਸਮ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜੋਗੇ ਫਕਫਾਰਤੁਹੂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕਫਾਰਾ ਹੋਏਗਾ ਇਤਆਮ ਅਸ਼ਰਤ ਮਸਾਕੀਨ, ਕਿ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਓ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਤਆਮ ਅਸ਼ਰਤ इतआम अशरत मसाकीन मिन औसत मा तुतइमून अहलीकुम, ਉਦਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਔਸਤ ਦਰਜੇ ਦਾ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਦਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਓ ਮਸਕੀਨ ਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ 10 ਮਸਕੀਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਸਮ ਦਾ ਕੁਫਾਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਔ ਕਿਸਵਤੁਹੁਮ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਬਾਸ ਦੇ ਦਿਓ। औ तहरीर रकबा, या फिर एक गुलाम आजाद कराओ करो। फमल्लम यजिद, और जे को ये गुंजाइश ना हुए, फस्याम सलासत अय्याम, तो वो फिर 3 दिन दे रोजे रखे। ज़ालिका कफारा तो ऐमानिकुम इज़ा हलफ्तुम, ये ਤੁਹਾਡੀ ਕਸਮ ਦਾ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹਲਫੀਆ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਲਫ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਕਫਾਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਸਮਾਂ ਨਾ ਖਾਇਆ ਕਰੋ। ਵਹਫਜ਼ੂ ਅਇਮਾਨਕੁਮ, ਔਰ ਕਸਮ ਖਾ ਲਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਸਮ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੋ, ਯਾਨੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਸਮ ਨੂੰ। ਕਜ਼ਾਲਿਕਾ ਯੁਬੈਯਿਨੁल्लाहु लकुम आयात, इस तरह अल्लाह ताला तुहाडे वास्ते अपनी आयात बयान करदा लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुसी शुक्र करने वाले बन जाओ। यानी इन आयतां ते अमल करके अल्लाह ताला दे शुक्र करने वाले करार पाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम, ਇਹ ਜਿਹੜੀ शराब है, जुआ है, बुत वा, ਜਾਂ ਉਹ ਫਾਲ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਤੀਰ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਰ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੀਰ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਾਲ ਕੱਢਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੀਰ ਕੱਢਣਾ ਬਈ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਵੇਖ, ਉਹ ਤੀਰ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਸਾਰੇ ਤੀਰ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਖਾਲੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ फरमाया रिजसुन मिन अमल शैतान, ये सब शैतान दे कम है, फजतनिबू, ते इन्हां तो बाज आ जाओ, लअल्लकुम तुफलिहून, ताकि तुसी फलाह पाओ। इन्हां तो बाज आओगे ते फलाह दी गल है। इन्नमा युरीदु शैतान, बेशक शैतान ते इहो ही चाहता है, अन यू क्या बैनकुमुल अदावत वल बगदा फिल खमरे वल मैसिर, शैतान तो यही चाहता है कि वो तुहाडे दरम्यान जिहड़ा है वो बुगज पैदा कर दे एक दूसरे लिए, शराब के जरिए और जूए के जरिए। हुण तुसीं देख लो, शराब तो बाद फिर बंदा किदां दी हरकतां करदा, और जुए जवारियां दियां फिर आखिर लड़ाइयां हुंदियां। वयसुद्दकुम अन जिक्रिल्लाह, और तुहानू इन्हां च मसरूफ करके अल्लाह ताला दे जिक्र तो रोक देवे। व अनिस सलाह, और नमाज तो रोक देवे, नमाज भी अल्लाह का जिक्र है। जो जवारी दी वारी लगी हुई होवे ते फिर लंघ जावे नमाज, भावें नमाजी होवे। फहल अंतुम मुंतहून, तो क्या तुसी इन्हां गल्लां तो रुकदे हो कि नहीं रुकदे। व अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, इन्हां गल्लां तो रुक जाओ और अतात कर दे रहो अल्लाह दी और अल्लाह दे रसूल दी भी। फहज़रू, और बचते रहो, किस चीज़ तो बचते रहो कि किते इदां ना होए कि तुसी अतात अल्लाह दी या रसूल दी अतात जिहड़ी है वो भुल जावो, हैं, या ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਦਿਓ, या अतात करना छड्ड दिओ। फैन तवल्लैतुम, फिर तुसी अल्लाह अगर तुसी
ਮੂੰਹ ਫੇਰੋਗੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਇਤਾਅਤ ਤੋਂ ਫਾਲਮੂ, तो फिर ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਲਓ अन्नमा अला रसूलिना अल बलागुल मुबीन, ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਖੁੱਲੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਣਾ ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਆਪ ਹੋ। ਲੈਸਾ ਅਲੱਜ਼ੀਨ ਆਮਨੂ व अमिलु सालिहात जुनाह, ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਏ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ। ਕਿਸ ਬਾਤ ਦਾ? ਫੀ ਮਾ ਤਾਇਮੂ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਹਾਬਾ ਕਰਾਮ ਰਜ਼ਵਾनुल्लाह ਤਾਲਾ अलैहिम अजमाइन ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਕਵਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ ਜਾਂ ਸੂਦ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਈਮਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਡਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਦਮੀ 40 ਸਾਲ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਆ, ਉਹਨੇ 40 ਸਾਲ ਕੋਈ ਹਲਾਲ ਹਰਾਮ ਦਾ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਸੱਲੀਆਂ ਜੀ, ਬਸ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਤੇ ਜੰਨਤ ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਈਮਾਨ ਲਾਇਆ ਫਿਰ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਇਸ ਬਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੀਮਾ ਤਾਇਮੂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾ ਪੀ ਚੁੱਕਿਆ ਪਹਿਲੇ। ਇਜ਼ਾ ਮਤਕਵ व आमनू व अमिलु सालिहात, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਤਕਵਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਈਮਾਨ ਔਰ ਅਮਲ ਸਾਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਈਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤਕਵੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਜ਼ਾ ਮਤਕਵ व आमनू व अमिलु सालिहात, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਤਕਵਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਈਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਖਾਦਾ ਪੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਸੁਮਤ ਤਕਵਾ ਆਮਨੂ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚ ਹੋਰ ਤਕਵਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਈਮਾਨ ਹਕੀਕੀ यानी ईमान दिल दे विच दाखिल हो गया, जिन्हों कहते ना है। और फिर सुम्मत तकवा अहसानू, फिर ਉਹਦੇ ਚ ਹੋਰ तकवा पैदा होया और दर्जा एहसान ते पहुंच गया। दर्जा एहसान केड़ा है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जिब्राइल अमीन ने पूछा सी ना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अंताबुदुल्लाह का अन्ना का तरा व इल्लम तकुन तराहु व इन्नहु यराक, कि तुसी अल्लाह ताला दी इदां बंदगी करो, इदां इबादत करो, इदां अल्लाह ताला दा फरमान जिहड़ा ਉਹਦੇ ਤੇ अमल करो कि जिवें तुसी अल्लाह नूं देख रहे हो। और ये नहीं तो कम अज कम ये तो होना ही चाहिए कि तुहानू यकीन होवे कि अल्लाह मैनू देख रहा। ये दर्जा एहसान है। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, और अल्लाह ताला जिहड़ा वो जिहड़ा दर्जा एहसान ते पहुंच जाते आ, इस मुकाम ते पहुंच जाते, अल्लाह ताला उन्होंने महबूब बना लेंदा है। वल्लाहु युहिब, मुहिब जिन्हों उर्दू च कहते, पंजाबी च कहते मुहब्बत, अल्लाह उन्होंने महबूब बना लेंदा है जेड़े दर्जा एहसान ते पहुंच जाते हैं। एक तरतीब दसी है कि ईमान लिया वा तो पिछले जो खादा पीता वो जेड़ा ना जदों इनू कहते इस्लाम च दाखिल होना, इस्लाम इस्लाम च आ गया। काला तिल आराब आमन्ना कुल्लम तो मैनू वलाकिन कूलू असलम ना, कहो असी इस्लाम लै आए हैं, इस्लाम च आ गया। हुण इस इस्लाम ने ईमान हकीकी च बदलना है। तो दूसरी गल फिर उत्थे फिर जी ना वो फरमाई है कि इज़ा मत्तक़व व आमनू व अमिलु सालिहात सुम मत्तक़व व आमनू, फिर उन्हां दे विच होर तकवा पैदा होया। ज़ाहरा पहला तकवा पैदा होया तो उन्होंने ज़बान ना अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु क्या, तो इस्लाम च दाखिल होए। फिर होर तकवा पैदा होया तो यकीन बन गया है,
ਇਹ ਯਕੀਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਨਾ, ਵਾ ਬਿਲ ਆਖਿਰਾਤ ਹਮ ਯੂਕਿਨੂਨ। ਔਰ ਫਿਰ ਹੋਰ ਤਕਵਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਸੁਮਤ ਤਕਵਾ ਅਹਸਾਨੂ, ਤੇ ਉਹ ਦਰਜਾ ਅਹਿਸਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਸਲਾਮ, ਈਮਾਨ ਔਰ ਅਹਿਸਾਨ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। इस्लाम का मतलब है कि कोई खौफ खुदा आया तो इस्लाम फरमा बरदार बन गया, कलमा पढ़ लिया। ईमान यानी दिल च यकीन पैदा हो गया, दाखिल हो गया। एहसान ਉਹਨੂੰ हर अमल ਜਿਹੜਾ ना ਉਹ अमल ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨੌਕਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖੋਗੇ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਇਹਦਾ ਅਮਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਅੱਲਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਮਹਿਬੂਬ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਕੁਛ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਯਾ ਅਯੁਹੱਲਜ਼ੀਨਾ ਆਮਨੂ, ਐ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਓ, ਲਯਬਲਵੰਨਕੁਮੁੱਲਾਹੁ ਬਿਸ਼ੈਇਨ ਮਿਨੱਸ-ਸੈਦ ਤਨਾਲੁਹੂ ਅਯਦੀਕੁਮ व ਰਿਮਾਹੁਕੁਮ। ਐ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਓ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰਖ ਕਰੇਗਾ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਮਸਲਨ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਐਸਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਿਹਦੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨੇਜ਼ਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਅਹਿਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨਿਆ ਹੋਏਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਦੀਨੇ ਚ ਜਾਂ ਮੱਕੇ ਚ ਕਬੂਤਰ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਟੈਸਟ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਲਿਯਅਲਮ ਅੱਲਾਹੁ ਮਨ ਯਖਾਫੁਹੂ ਬਿਲਗੈਬ, ਔਰ ਤਾकि अल्लाह ताला ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਬਗੈਰ, ਗੈਬ ਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੌਣ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਆ ਮਾਲਕ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨੌਕਰ, ਔਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕਿ ਮਾਲਕ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸੇ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਸੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਲਓ, ਅੱਲਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਟੈਸਟ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਯੂਸਫ अलैहिस्सलाम ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਕਿੰਨੀ ਬੁਰਾਈ ਸੌਖੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਟੈਸਟ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਪਿੱਛੇ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮਨ ਚੈੱਕ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਹੱਜ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਹਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਨੇਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਔਖਾ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਟੈਸਟ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਐਸਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਚ ਆ ਕੇ ਫਿਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਲੱਭ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੀ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਨਾਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਯੂਸਫ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਗਲ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਗੈਰ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਹ ਹੋਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ। ਸਮਝੋ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਵੱਡਾ ਟੈਸਟ ਬਣਾਤਾ। ਫਮਾਨੇ ਤਦਾ ਬਾਦ ਜ਼ਾਲਿਕ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਫਲਹੂ ਅਜ਼ਾਬੁਨ ਅਲੀਮ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਰਦਨਾਕ ਅਜ਼ਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਯਾ ਅਯੁਹੱਲਜ਼ੀਨਾ ਆਮਨੂ, ਐ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਓ, ਲਾ ਤਕਤੁਲੂ ਸੈਦ व अंतुम हुरम, ਜਦੋਂ ਅਹਿਰਾਮ ਬੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਕਰੋ। ਵਮਨ ਕਤਲਹੁ ਮਿਨਕੁਮ ਮੁਤਅਮਿਦਨ, ਜਿਹਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਾਰਿਆ, ਫਜਜ਼ਾਉ ਮਿਸਲੁ ਮਾ ਕਤਲ ਮਿਨ ਨਾਮ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਵੈਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਮਵੈਸ਼ੀ ਦਾ ਯਾਨੀ ਉਹ ਜਾਨਵਰ, ਭੇਡ, ਬੱਕਰੀ, ਊਠ, ਗਾਏ, ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। ਯahkum ਬਿਹੀ ਜ਼ਵਾ ਅਦਲ ਮਿਨਕੁਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਦੋ ਮੋਤਬਰ ਆਦਮੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਬੱਕਰੀ ਦੇਵੇ, ਗਾਂ ਦੇਵੇ, ਊਠ ਦੇਵੇ, ਕੀ ਕਰੇ ਹੈ।
ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਾਂ ਮੱਝ ਊਠ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਹਦਯਮ ਬਾਲਿਗਲ ਕਾਬਾ, ਇਹ ਕਾਬਾ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿਬਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔ ਕਫਾਰਤਨ ਤਾਮ ਮਿਸਕੀਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਸਕੀਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਫਾਰਾ ਬਣੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਾਬੇ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਯਾਨੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮਸਕੀਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਏਗਾ। ਉਹ ਅਦਲ ਜ਼ਾਲਿਕਾ ਸਿਆਮਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇਗਾ, ਲਈ ਯਜ਼ੂਕ ਵਬਾਲ ਅਮਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਾਰਿਆ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਅਫੱਲਾਹੁ ਅੰਮਾ ਸਲਫ, ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਹੁਕਮ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਬਸ ਉਹਦੀ ਗਈ, ਉਹ ਗੱਲ ਗਈ ਆਈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਿਆ, ਕਿ ਬਸ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਖਤਮ। ਵਮਨ ਆਦਾ ਫਯੰਤਕਿਮੁਲ ਵਮਨ ਆਦਾ ਫਯੰਤਕਿਮੁल्लाहु मिन्ह, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ, ਇਆਦਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਤਕਾਮ ਲਏਗਾ। ਫਯੰਤਕਿਮੁल्लाह, ਅੱਲਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ੁਨ ਜ਼ੁੰਤਕਾਮ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਨਾ ਕਿ ਅਹਿਰਾਮ ਬਨ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਵੇ, ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੰਤਕਾਮ ਲਏਗਾ। ਅੱਲਾ ਵੱਲਾਹੁ ਅਜ਼ੀਜ਼ੁਨ ਜ਼ੁੰਤਕਾਮ, ਯਾਨੀ ਅਹਿਰਾਮ ਬਨ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਇੰਤਕਾਮ ਲਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਨਾ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਰਾਮ ਖਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਖਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜਾ ਭੈਣ ਦਾ ਬੇਟੀ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਖਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਐਸੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ, ਆਵਾਮ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੰਤਕਾਮ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹ ਅੱਲਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ੁਨ ਜ਼ੁੰਤਕਾਮ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਵੱਲਾਹੁ ਅਜ਼ੀਜ਼ੁਨ ਜ਼ੁੰਤਕਾਮ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਰੱਖਦਾ, ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ। ਉਹਿੱਲਾ ਲਕੁਮ ਸੈਦੁਲ ਬਹਰੇ व ਤਾਮ, ਔਰ ਹਲਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਦਰਿਆ ਦਾ ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਰ ਔਰ ਉਹਦਾ ਖਾਣਾ ਵੀ। ਇਹ ਬਸ ਅੱਲਾ ਦੀ ਹਿਕਮਤ ਹੈ। ਖੁਸ਼ਕੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਮਨਾ, ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਦਰਿਆ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਿਰ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਪਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕ ਹੱਜ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮਸਾਇਲ ਬਣਦੇ ਸੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਹਿਕਮਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਤਾ ਲਕੁਮ ਵਲਿਸਯਾਰਾ, ਇਹ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਹਲਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਵਹੁਰਮ ਅਲੈਕੁਮ ਸੈਦੁਲ ਬਰਰੇ ਮਾ ਦੁਮ ਤੁਮ ਹੁਰਮਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੇਖੋ ਹਰਾਮ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼, ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਖੁਸ਼ਕੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਰਾਮ ਚੋ, ਅਹਿਰਾਮ ਖੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ, ਅਹਿਰਾਮ ਦੀ ਹਾਲਤ। ਵਤਕੁल्ला, ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਰਹੋ। ਅੱਲਾ ਜੀ ਇਲੈਹ ਤੁਹਸ਼रून, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜਮਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸੂਦ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਖਾਧਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਨਾ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦਿਓ ਤੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਲ ਅੱਲਾਹੁਲ ਕਾਬਤਲ ਬੈਤਲ ਹਰਾਮ,
ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਾਬੇ ਨੂੰ ਮੁਹਤਰਮ ਘਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਇhtਰਾਮ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਆਮਲ ਲਿਨਾਸ, ਔਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਕਾ ਦਾ ਬਾਇਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵਕਤ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹਕੂਮਤ ਆ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਕਾ ਦਾ। 4 ਮਹੀਨੇ ਮੁਹਤਰਮ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਹਦੂਦ ਹਰਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੋ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਅਮਨ ਆ ਨਾ, ਇਦੋਂ ਬਹੁਤਾ ਅਮਨ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਵ ਸ਼ਹਰ ਅਲ ਹਰਾਮ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਰਮਤ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹਤਰਾਮ। ਵਲ ਹਦੀਆ, ਔਰ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਜਾਨਵਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈ, ਰਾਹ 'ਚ ਲੁੱਟ ਲਵੇ। ਵਲ ਕਲਾਇਦ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਪੱਟੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਾਬੇ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਾਮਲਾਤ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਹਾਜੀ ਉਮਰੇ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਖੋਣਾ ਖਾਣਾ। ਜ਼ਾਲਿਕਾ ਲਿਤਾਲਮੂ, ਇਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਅਨ ਅੱਲਾਹ ਯਅਲਮੁ ਮਾ ਫਿ ਸਮਾਵਾਤ व मा फिल अर्द, ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਆਸਮਾਨਾਂ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਮ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਾਰੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਹਾਕਮ, ਅਹਕਮੁਲ ਹਾਕਿਮੀਨ। ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਉਹ ਅਮਨੋ ਅਮਾਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਫਾਜ਼ ਦੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਨ ਅੱਲਾਹ ਬਿकुल शैइन अलीम, और अल्लाह ताला हर चीज का इलम रखदा। इलमू अन अल्लाह शदीदुल इकाब, और जान लो फिर जेड़ा अल्लाह ताला दे अहकाम की खिलाफवर्जी करदा ते अल्लाह बड़ी सख्त सजा दिंदा। वन अल्लाह गफूर रहीम, हाँ माफ भी करदा, कोई मगफरत भी करदा, जेड़ा तौबा कर लवे ਉਹਨੂੰ माफ भी कर दिंदा, रहम भी करदा। माल रसूल इल्लल बलाग, ਔਰ ਸਾਡੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣ, ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਰਸੂਲ ਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣ। ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਹੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣ। ਵੱਲਾਹੁ ਯਅਲਮੁ ਮਾ ਤੁਬਦੂਨ व मा तक्तुमून, ਜ਼ਾਹਿਰ ਬਾਤ ਹੈ ਰਸੂਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਲਾ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ आओ मेरे नाल रलो, ए शहादत लन्नास ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਲਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਹਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦਾਵਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਅਲਨਾਸ ਦੇ ਫਰੀਜ਼ੇ ਦੀ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਦੀਨ ਦੀ ਸਰਬੁਲੰਦੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਰਲਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਤੇ ਅਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨੂਹ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹਾਂ ਅਗਰ ਲੋਕ ਰਲਣ ਤੇ ਉਹ ਰਲਾਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਵੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੰਗਾ ਵਾ, ਬਸ ਤਬਲੀਗ ਕਰਦਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਵਾ। ਅਸਲ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤਬਲੀਗ ਕੁਰਾਨ ਹੈਗੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਮਾਤ ਵਜੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਔਰ ਉਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਮਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਦੀਨ ਸਰਬੁਲੰਦ ਹੋਵੇ। ਤਬਲੀਗ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼ੁਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਬਲੀਗ ਜਿਹੜੀ ਤਬਲੀਗ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਦੀਨ ਨੂੰ ਸਰਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਅੱਲਾਹ ਅਹਕਮੁਲ ਹਾਕਿਮੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਾਕਮੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ
ਉਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਬਲੀਗ ਭਾਵੇਂ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਕਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਬਰੇਲਵੀ ਕਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਦਿਓਬੰਦੀ ਕਰੇ, ਸ਼ੀਆ ਕਰੇ, ਉਹ ਤਬਲੀਗ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਵੱਲਾਹੁ ਯਅਲਮ ਮਾ ਤੁਬਦੂਨ ਵਮਾ ਤਕਤਮੂਨ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਾਣਦਾ ਜੋ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਕੁਲ ਲਾ ਯਸਤਵਿਲ ਖਬੀਸ ਵੱਤਯਿਬ, तो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हां नूं कह दिओ कि बराबर नहीं नापाक और पाक। वलऊ आजबका कसरतुल खबीस, भावां तुहानूं खबीस दी कसरत वेख के किन्ना ही शौक चढ़ जावे, गंद वेख के तुहानूं किन्ना ही तुहाडा दिल जिहड़ा ना ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ। फत्तकुल्लाह, ते अल्लाह तो डरो। या उलिल अलबाब, ए अकल वालिओ, लअल्लकुम तुफलिहून, ताकि तुसीं फलाह पाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालिओ, ला तसअलू अन अशिया इन तुबदा लकुम तसुहकुम, ना पुछया करो उन्हां चीज़ां दे बारे च, सवाल ना करया करो कि जदों दस देण ते फिर तुहानूं चंगियां ना लगण। ये वाकिया आंदा कि एक मौके ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਨੂੰ ना नबी सल्लल्लाहु को हज की गल हो रही सी या हज फर्ज होया सी, ते एक आदमी कहन लगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਨੂੰ, ऐ अल्लाह दे रसूल हर साल हज करना फर्ज है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਨੂੰ पसंद नहीं आई ਉਹਦੀ ਗੱਲ। फिर उन्हें सवाल किया, फिर सवाल किया, 3 वारी सवाल किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्होंने कहा कि तैनू चुप करके नहीं बह हुंदा सी तेरे कोलों। अगर मैं कह दिंदा कि हाँ हर साल हज फर्ज है, तो फिर ये हर साल हर बंदे ते जिहदे ते इस्तिताअत फर्ज हो जांदा। जदों अल्लाह ने हर साल नहीं किया और मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर साल नहीं किया, तो ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਹਾਡੇ वास्ते एक रस्ता है ਜਿਹੜਾ हर साल करना चाहता हर साल कर लवे। तो ਜਿਹੜਾ मतलब है भी जदों गुंजाइश है बस एक बारी कर लिया तो ਉਹਦਾ भी हो गया, ठीक है ना। ਇਹ ਬਹੁਤੀਆਂ ਇਬਾਦਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਇਹ ਆਪ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤੇ ਵਿਰਦ ਵਜ਼ੀਫੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ, ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਫਲਾਣੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਫਲਾਣੇ ਆਲਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਚਨਾਂਚੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆ ਵਿਚਾਰੇ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਹੀ ਕਰ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਵਜ਼ੀਫਾ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਫਿਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਦਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਸੂਰਜ ਢਲਣ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ। ਬਸ ਫਿਰ ਇਹ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ ਜਿਹਾਦ? ਉਹਦੀ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਕੁਰਾਨ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹਿਲਾਇਆ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਣ, ਫਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਕੁਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਤਾਲੀਮ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨੀਵੀਂ ਜੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵਿਰਦ ਵਜ਼ੀਫੇ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ। तो फरमाया कि ना पूछा करो जेड़ा तुहानू अल्लाह ने अल्लाह के रसूल ने नहीं दसिया, तो एवें खाम खाई पुछ के तो वाह जाहिर है फिर कोई ना कोई जवाब आएगा तो वो फिर लाजमी हो जाएगा। वइन तसअलू अनहा हीना युनज़्ज़ल इन तसअलू अनहा हीना युनज़्ज़लुल कुरान, अगर तुसी ये सवाल पूछोगे जदों के कुरान नाजल हो रहा तुबदा लकुम, तो फिर तुहाडे ते जाहिर कर दे जवाब तुहानू मिल जाएगा फिर, ठीक है ना। तो फिर भावें तुहानू चंगा ना लगे। तो तुसी पुछदे क्यों हो? अफल्लाहु अनहा, ते अल्लाह ताला ने आप ही नहीं दसिया ना, अल्लाह ने आप ही दरगुजर की तुहानू एडा गल नहीं दसी। मिसाल के तौर पर हुण अल्लाह ने हज फर्ज कर दिता, अगली गल अल्लाह कहता मैं आप नहीं दसी, और वो गुंजाइश रह गई कि जेड़ा बंदा हर साल करदा हर साल कर लवे, और जेड़ा बंदा एक बारी करदा एक बारी कर लवे, ठीक है ना। अल्लाह नूं ते पता है। हुण अल्लाह
अगर ये हुक्म दे दिंदा कि बई एक दफा फर्ज है ते ज़ाहिर बात है कि ओदा मतलब यह है कि दूसरी दफा जाना ठीक नहीं हैगा, तो फिर दूसरी दफा जे बंदा दूसरी दफा जा सकता तो फिर वो है, या कहता हर साल फर्ज है, तो फिर बंदियां दे अपने मसाइल है। तो जेड़ी गल अल्लाह ने वाजे नहीं की ना, तुसी देखो ये बहुत सारी चीज़ां नहीं वाजे की। नमाज है, नमाज के हवाले नाल जिन्ने फिरके बने हुए है, अहले हदीस, बरेलवी, देवबंदी, अगा पिछा, ये जिन्हां गल्लां ते फिरके बने आ, रफा जदैन ते बनया है, आमीन ते बनया, जनाजे ते बनया, उच्ची पढ़न हौली पढ़न दे विच है, 2 मिनट रोज़ा अगा पिछा करके खोलण दे उत्ते बने। ये कोई कुरान दे विच अल्लाह ने दस्सिया? अल्लाह दस नहीं सकदा सीगा? अल्लाह दस भी तो सकदा सी ना। ਇੰਨੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਸੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬੁੱਢੀ ਦੇ ਹੈਜ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੈਜ਼ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ? ਅਫੱਲਾਹੁ ਅਨਹਾ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਦਰਗੁਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਬਸ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਮ ਖਾਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀਆਂ ਵਾਲ ਦੀ ਖੱਲ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੋ। ਵੱਲਾਹੁ ਗਫੂਰ ਰਹੀਮ, और अल्लाह माफ करने वाला, रहम और तहम्मुल वाला। अल्लाह हौसले वाला हलीम है, जिन्होंने पंजाबी च कहते हौसले वाला। वो अल्लाह ये छोटिया छोटिया गल्लां जड़ियां अगर अल्लाह ने दसी नहीं तो अल्लाह तुहानू ही नहीं पुछदा। कद सालहा कौम मिन कबलकुम, और बेशक तुहाडे तो पहले एक कौम सवाल करती रही, पुछदी रही, जिदा हुण तुसीं पुछण लग पए हो। एक ਜਿਹੜਾ ना पिछे भी सूरा बकरा च ਅਸੀਂ पढ़िया सीगा कि ए मुसलमानों तुसीं भी सवाल करन लग पए, कमा सोएला मूसा बिन काबल, जिदा मूसा अलैहिस्सलाम को सवाल करन लग पए करदे रहे बनी इसराइली, इदा हुण तुसीं भी सवालां ते लग गए हो। सुम असबहू बिहा काफिरीन, तो फिर वो सवाल करके ते जवाब ले लेंदे सी, ते जवाब जिस आउंदा सी ते जवाब नूं भारा समझ के अमल नहीं करदे सी। वमा जाला वमा जालहुल्लाहु वमा जालहु वमा जाल वमा जालल्लाहु मिन बहीरा, सॉरी फिर गलत हो गया, मा जालल्लाहु मिन बहीरा, अल्लाह ताला ने नहीं बनाया किसी नू बहीरा। वला साहिबा, ना अल्लाह ने बनाया किसी नू साहिबा। वला वसीला, ना अल्लाह ने बनाया किसी नू वसीला। वला हाम, ना किसी नू हाम करार दिता। ये असल च की सी? ये असल दे विच ना उन्हां दे ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੁਛ ਅਮਲ ਸੀਗੇ, मतलब ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ दीन ਨਾਲ मुतलक सी। मसलन ਜਿਹੜਾ जानवर ਜਿਹੜਾ ना ਉਹ ਬੁੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੈਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈਂ, ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਦੁੱਧ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਜਾਂ ਊਠਣੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ 11ਵੀਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬੁੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਉਸ ਜਾਨਵਰ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਹੀਰਾ। ਬਸ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਬਹੀਰਾ, ਜਾਨਵਰ ਬਹੀਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਨਾ ਬਹੀਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ। ਸਾਹਿਬਾ, ਇਹ ਬੁੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜਾਨਵਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਹਿਬਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਵਸੀਲਾ, ਜਿਹੜੀ ਊਂਠਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੁਸਲਸਲ ਮਾਦਾ ਬੱਚੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, 10 ਬੱਚੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਹੈਂ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਰ ਵਸੀਲਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਬਸ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਰ 10 ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਜਾਂ 10 ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਜਾਂ 10 ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਜਾਂ
ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਕਾਇਦ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਹੀਰਾ, ਵਸੀਲਾ, ਸਾਹਿਬਾ, ਹਾਮ। ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਾਨੀ ਇਹ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੀ ਇਬਾਦਤ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਨੇਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ। वलाकिन अल्लज़ीना कफरू यफ्तरून अलल्लाहिल कज़िब। लेकिन ਇਹ ਕਾਫਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫ ਝੂਠ ਮਨਸੂਬ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਹੈ ਕਾਬਾਤੁल्लाह। ਉਹ ਅਸਲਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦੀਨ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹਾਂ। ਮੱਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸ਼ਰਕ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦੀਨ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹਾਂ। ਇਬਰਾਹੀਮ अलैहिस्सलाम ਅੱਲਾ ਦੇ ਦੀਨ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਸੀ ਨਾ, ਇਸਮਾਈਲ अलैहिस्सलाम ਅੱਲਾ ਦੇ ਦੀਨ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਆ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦੇ ਦੀਨ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਫਿਕਰ, ਅਮਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਜ਼ਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਰਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫ ਮਨਸੂਬ, ਯਾਨੀ ਦੀਨ। ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਮੁਸਲਮਾਨੀ 'ਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। व अक्सरुहुम ला याकिलून। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। वइज़ा क़ील लहुम तालू इला मा अंज़ल अल्लाह। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਓ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤਾ, ਜੱਲਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੋ, ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਹਦਾਇਤ ਲਓ। व इला रसूल, और ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਵੱਲ ਆਓ। ਕਾਲੂ, ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਸਬੁਨਾ ਮਾ ਵਜਦਨਾ ਅਲੈਹਿ ਆਬਾਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਹੋ ਹੀ ਕਾਫੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰਸੂਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਦਾਇਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਨਾ ਉਹ ਹੀ ਕਾਫੀ ਆ। ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ। ਇਹ ਫਿਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਫਿਰਕੇ ਵੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਦਿਓਬੰਦੀ, ਬਰੇਲਵੀ, ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ, ਸ਼ੀਆ, ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਲਮੀ ਇਖਤਲਾਫ ਸੀਗਾ। ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਇਲਮੀ ਐਤਬਾਰ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸਮਝ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਇਲਮ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਅੱਗੋਂ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਫਿਰਕਾ। ਅੱਗੋਂ ਹੁਣ ਫਿਰਕੇ ਬਣ ਗਏ ਬਰੇਲਵੀ, ਦਿਓਬੰਦੀ, ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ, ਫਿਰਕੇ ਬਣ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਮਾਤਾਂ ਫਿਰਕੇ ਬਣ ਗਈਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਫਿਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੁਸੀਬਤ ਇਹ ਹੈ ਬਈ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾ ਲੱਭੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰਕਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਇਸਰਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਹਰ ਜਮਾਤ ਫਿਰਕਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਜਮਾਤ ਯਾਨੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਇਸਲਾਮੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਤੋਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਫਿਰਕਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਫਿਰਕਾ ਹੀ ਬਣੇਗੀ। ਬਲਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਇਸਰਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਬੂਤ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਨਜ਼ੀਮ ਇਸਲਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਿਕਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਨਹਰਾਫ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਈ ਦਫਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਉਹ ਖਿਤਾਬ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫਿਕਰੇ ਇਕਬਾਲ ਡਾਕਟਰ ਇਸਰਾਰ ਅਹਿਮਦ ਸੇ ਸ਼ਬਾनुल मुस्लिमीन ਤੱਕ। ਉਹ ਉੱਥੇ YouTube ਤੇ ਉੱਤੇ ਲੋਡ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨਾ ਇਹ 25-30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਹੱਦ 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫਿਰਕਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ। ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫਿਰਕਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸਣ ਦਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਵਲੌ ਕਾਨ ਆਬਾਉਹੁਮ ਲਾ ਯਅਲਮੂਨ। ਕਿਆ ਯਾਨੀ ਇਹ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਨੂੰ
ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦਾ ਅਮਲ ਕਾਫੀ ਆ, ਹਸਬੁਨਾ ਮਾ ਵਜਦਨਾ ਅਲੈਹਿ ਆਬਾਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਫੇਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਰਸਮਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਹੈ, ਦੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀਆਂ ਜਾਂ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੀਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਵਲਾ ਯਹਤਦੂਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਉਹ ਫਿਰਕੇ ਜਦੋਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ, ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਯਾ ਅਯੁਹੱਲਜ਼ੀਨ ਆਮਨੂ, ਐ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਓ, ਅਲੈਕੁਮ ਅਨਫੁਸਕੁਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਲਾ ਯਦੁਰਕੁਮ ਮਨ ਦल्ला ਇਜ਼ਾ ਹਤਦੈਤੁਮ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹਦਾਇਤ ਤੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਮਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ। ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਾਵਤ ਤੇ ਤਬਲੀਗ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਆਪ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਇਸ ਆਇਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦਲੀਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਆਇਤ ਦਾ ਗਲਤ ਮਤਲਬ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਦਾਵਤ ਤਬਲੀਗ ਅਮਰ ਬਿਲ ਮਾਰੂਫ ਨਹੀ ਅਨਿਲ ਮੁਨਕਰ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਵਾ, ਤੇ ਇਹ ਹੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਹਕੂਮਤ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਹਕੂਮਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਨਕਰ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ। ਫਯੁਨੱਬਿਉਕੁਮ ਬਿਮਾ ਇਲੱਲਾਹਿ ਮਰਜਿਉਕੁਮ ਜਮੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ ਸਭ ਨੇ। ਫਯੁਨੱਬਿਉਕੁਮ ਬਿਮਾ ਕੁੰਤੁਮ ਤਾਮਲੂਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਯਾ ਅਯੁਹੱਲਜ਼ੀਨ ਆਮਨੂ, ਐ ਈਮਾਨ ਵਾਲੋ, ਸ਼ਹਾਦਤੁ ਬੈਨਿਕੁਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਗਵਾਹੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਦਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਜ਼ਾ ਹਜ਼ਰ ਅਹਦਕੁਮੁਲ ਮੌਤ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਵਕਤ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵਸੀਅਤ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇ, ਹੀ ਨਾਲ ਵਸੀਅਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਵਾ ਅਦਨ ਮਿਨਕੁਮ, ਦੋ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਤਬਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਵਸੀਅਤ ਕਰੋਗੇ। ਔ ਆਖਰਾਨ ਮਿਨ ਗੈਰਿਕੁਮ, ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੂਸਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਨ ਕੁੰਤੁਮ ਜ਼ਰਬਤੁਮ ਫਿਲ ਅਰਦ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਗਏ ਹੋ, ਕੋਈ ਤਜਾਰਤ ਤੇ ਗਏ ਹੋ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਤੇ ਵਸੀਅਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ, ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਗੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ। ਫਅਸਾਬਤਕੁਮ ਮੁਸੀਬਤੁਲ ਮੌਤ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਜਾਵੇ, ਯਾਨੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕੋਈ ਇਮਕਾਨ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿ ਬਈ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਵਸੀਅਤ। ਤਹਬਸੂਨਾ ਹੁਮਾ ਮਿਨ ਬਾਦ ਸਲਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੋਗੇ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਜਾਓ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੜੋ ਜਾਓ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੋ ਮੋਤਬਰ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਲਓ, ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਦਿਓ। ਫਯੁਕਸਿਮਾਨ ਬਿல்லாਹਿ ਇਨ ਇਰਤਬਤੁਮ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਵਸੀਅਤ ਤਬਦੀਲ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਸਮ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਵਸੀਅਤ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਔਰ ਉਹ ਕਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਲਾ ਨਸ਼ਤਰੀ ਬਿਹੀ ਸਮਨਨ ਵਲੋ ਕਾਨ ਜ਼ਾ ਕੁਰਬਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਵਸੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਕਿਰਾਬਤਦਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਹੋਈ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਵਸੀਅਤ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਵਲਾ ਨਕਤੁਮੁ ਸ਼ਹਾਦਤ ਅੱਲਾਹ, ਵਲਾ ਨਕਤੁਮੁ ਸ਼ਹਾਦਤ ਅੱਲਾਹ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਛੁਪਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਇन्ना इज़न लमिनल आसिमीन, ऐसी सूरत ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ। ਇਹ ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਹਿਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਸੀਅਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਇਨ ਉਸਰਾ
ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਅਸਟਾਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਈ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਕਈ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਹਿਸੀਲ ਕਿਸੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਹੈਂ। ਫਇਨ ਉਸ ਫਇਨ ਉਸਰਾ ਅਲਾ ਅੰਨਾਹੁ ਮਸਤਹੱਕਾ ਇਸਮਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਗਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸਮ ਹੀ ਖਾਧੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਛੁਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਵਸੀਅਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਵਸੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਰਫਦਾਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਫਆਖਰਾਨ ਯਕੂਮਾਨ ਮਕਾਮਹੁਮਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੋ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਉੱਠਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜੋਣ। ਔਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਹੋਣਗੇ? ਮਿਨੱਲਜ਼ੀਨ ਇਸਤਹੱਕਾ ਅਲੈਹਿਮੁਲ ਔਲਾਯਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਸੁਣਾਉਣ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕਰੀਬੀ ਦੋ ਬੰਦੇ ਉੱਠਣ। ਫਯੁਕਸਮਾਨ ਬਿੱਲਾ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਣ ਔਰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਾ ਸ਼ਹਾਦਤੁਨਾ ਅਹੱਕੁ ਮਿਨ ਸ਼ਹਾਦਤਿਹਿਮਾ, ਸਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਚੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਤੋਂ। ਵਮਾ ਤਦਈਨਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇੰਨਾ ਇਜ਼ਨ ਲਮਿਨ ਜ਼ਾਲਿਮੀਨ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਈਏ ਜ਼ਾਲਿਮ। ਜ਼ਾਲਿਕ ਅਦਨਾ, ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਦੂਸਰੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਯਾਤੂ ਬਿਸ਼ਹਾਦਤ ਅਲਾ ਵਜਹਿਹਾ, ਕਿ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸਹੀ ਸਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਸਹੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਸੀਅਤ ਦੇ ਚੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਵੀ ਕਸਮ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਵਸੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਕੋ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪੰਚਾਇਤ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰੇ। ਔ ਯਖਾਫੂ, ਜਾਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਨ ਤੁਰੱਦਾ ਅਈਮਾनुन ਬਾਦਾ ਅਈਮਾਨਿਹਿਮ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕਸਮਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋੜ ਦੇਣਗੇ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤੌਹੀਨ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ। ਵਤਕੁੱਲਾਹ ਵਸਮਾਊ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਰਹੋ ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ, ਅੱਲਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਵੱਲਾਹੁ ਲਾ ਯਹਦਿਲ ਕੌਮਲ ਫਾਸਿਕੀਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਫਿਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਦਾਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਫਾਸਕ ਹੀ ਹੈ। ਯੌਮ ਯਜਮਉ ਰਸੁਲ, ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਮਾ ਕਰੇਗਾ ਸਭ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ, ਫਯਕੂਲ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਮਾਜ਼ਾ ਅਜਿਬਤੁਮ, ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਸੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ? ਕਾਲੂ ਲਾ ਇਲਮ ਲਨਾ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆ ਗਏ ਸੀ ਫਲਾ ਇੰਨੇ ਕੁ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ? ਲਾ ਇਲਮ ਲਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ। ਇੰਨਕਾ ਅੰਤ ਅੱਲਾਮੁਲ ਗੁਯੂਬ, ਔਰ ਗਾਇਬ ਦਾ ਤਾਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਹੀ ਆ। ਇਜ਼ ਕਾਲ ਅੱਲਾਹੁ ਯਾ ਈਸਾ ਇਬਨ ਮਰੀਮ, ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੱਲਾ ਕਹੇਗਾ ਐ ਈਸਾ ਮਰੀਮ ਦੇ ਬੇਟੇ, ਉਜ਼ਕੁਰ ਨਿਅਮਤੀ ਅਲੈਕਾ, ਯਾਦ ਕਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨਿਅਮਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਨਿਅਮਤ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਜ਼ਰਾ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆ ਹੁਣ ਗੱਲ ਲੈਣ ਦੀ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਤੇ। ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਗੱਲ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਅਹਿਲੇ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਗੱਲ। ਵਾਲਾ ਵਾਲਿਦਾਤਿਕ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਸਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਿਅਮਤ ਕੀਤੀ ਤੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਤੇ। ਇਜ਼ ਅਯਤੁਕਾ ਬਿਰੂਹਿਲ ਕੁਦਸ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਬਰਾਈਲ ਅਮੀਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਤੁਕੱਲਿਮੁਨ ਨਾਸਾ ਫਿਲ ਮਹਦੀ व कहला, ਔਰ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 30 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋਏਗੀ
ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੀ, ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਉਠਾਇਆ। ਤੇ 30 ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਬੁੱਢਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਹੂਲਤ ਦੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਆ ਵੀ ਬੁਢਾਪਾ ਵੀ ਆਏਗਾ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਤੇ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਵੀ ਆਏਗਾ। ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਆਲਾ ਤਾਂ ਮੋਜਜ਼ਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬੁਢਾਪੇ ਵਾਲਾ, ਬੁਢਾਪਾ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਆਏਗਾ। ਵਾਇਜ਼ ਬੁਢਾਪਾ ਆਏਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਵਾਇਜ਼ ਅਲਮਤੁਕਲ ਕਿਤਾਬਾ ਵਲ ਹਿਕਮਾ, ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਔਰ ਹਿਕਮਤ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ, व तौरात वल इंजील यानी तौरात और इंजील दी, वइज़ तखलुकु मिनत्तीन का हय्यत तैर बेइज़नी, और जिस वेले तू बनांदा सीगा गारे दे नाल एक परिंदे दी शक्ल मेरे हुक्म नाल, फतनफुकु फीहा, फिर तू ओदे विच फूक मारदा सी, फतकूनु तायरम बेइज़नी, ਤੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਪਰਿੰਦਾ ਉੱਡਣ ਵਾਲਾ ਪਰਿੰਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। ਵਤੁਬਰਿਉਲ ਅਕਮਹਾ ਵਲ ਅਬਰਸ ਬਿਇਜ਼ਨੀ, ਔਰ ਤੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਸਿਹਤਯਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਜਮਾਂਦਰੂ, ਅੰਨੇ ਨੂੰ, ਕੋੜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। ਵਾਇਸ ਤੁਖਰਿਜੁਲ ਮੌਤਾ ਬਿਇਜ਼ਨੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਵਾਇਜ਼ ਕਫਫਤੁ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਅਨਕਾ, ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ। ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਤੈਨੂੰ ਸੂਲੀ ਚੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਫਾਂਸੀ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਤਾਂ ਹੁਮ ਬਿਲ ਬਯਿਨਾਤ, ਔਰ ਜੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤਾਂ ਹੁਮ ਬਿਲ ਬਯਿਨਾਤ, ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੇਰੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਫਕਾਲ ਅਲਜ਼ੀਨਾ ਕਫਰੂ ਮਿਨਹੁਮ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਫਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਨ ਹਾਜ਼ਾ ਇਲਾ ਸਿਹਰੁਮ ਮੁਬੀਨ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਖੁੱਲਾ ਜਾਦੂ ਆ। ਇਹ ਪੈਗੰਬਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇਹ ਜਾਦੂ ਆ। ਇਹ ਜਾਦੂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋੜੀ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਅੰਨੇ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਮੁਰਦੇ ਉੱਠਦੇ ਆ। ਵਇਜ਼ ਔਹੈਤੁ ਇਲਲ ਹਵਾਰੀਨ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਅਨ ਆਮਿਨੂ ਬੀ ਵ ਬਿਰਸੂਲੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਮਾਨ ਲੈ ਆਓ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਿਲ 'ਚ ਗੱਲ ਪਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ। ਕਾਲੂ ਆਮੰਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਈਮਾਨ ਲੈ ਆਏ। ਵਾਸ਼ਹਦ ਬਿਅੰਨਾ ਮੁਸਲਿਮੂਨ, ਔਰ ਤੂੰ ਗਵਾਹ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਾਲਲ ਹਵਾਰੀयून, और जिस वक्त हवारियों ने कहा या ईसा इब्न मरियम, ऐ ईसा इब्न मरियम, हल यस्तती रब्बुका, क्या तेरा रब ये कर देगा, आन युनज़्ज़िला अलैना माइदतम मिनस समा, कि साढ़े वास्ते आसमान तो कोई खाना उतार देवे। काल फत्तकुल्लाह, तो ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह तो डरो इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुसी ईमान वाले हो। कालू नुरीदु अन नाकुला मिनहा, वो कहंदे कि ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸਲ 'ਚ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਲਾ ਖਾਣਾ ਭੇਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾਈਏ। ਵਤਤਮਾ ਇਨ ਕੁਲੂਬਨਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਇੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਮੁਤਮਿਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਤਮੀਨਾਨ ਅਸਲ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਇਬਰਾਹੀਮ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਰੱਬੇ ਆਰੇ ਦੀ ਕੈਫ ਤੁਹੀਲ ਮੌਤਾ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅਵਲਮ ਤੁਮਿਨ, क्या ਤੈਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ? ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਾ ਵਲਾ ਕਿੱਲੇ ਯਤਮਇਨ ਕਲਬੀ, ਬਸ ਇਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਦਾ ਤਾਂ ਵਕਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। व नालमा
अन कद सदकता ना, और ताकि मतलब साडे दिल नूं ये यकीन हो जाए अखीं वेख के कि तू जो फरमाया वो ही सच है। व नकूना अलैहा मिन शाहिदीन, और असी हो जाइए ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ गवाह। काला ईसा इब्न मरियम, ते क्या ईसा इब्न मरियम ने अल्लाहुम्मा ए अल्लाह रब्बाना साडे रब अंज़िल अलैना माइदतम मिन समा, आसमान तो साडे वास्ते एक खाना उतार दे। तकून लना ईदन ले अव्वलिना व आखिरना, और जेड़ा खुशी बन जावे, खुशी का दिन हो जाए साडे पहलियां ते बाद वालियां वास्ते। व आयतम मिनक, और तेरे वालों एक निशानी भी बन जाए। वरज़ुकना, ते सानू ये खाना दे दे। व अंत खैरुर राज़िकीन, और तू बेहतरीन रिस्क देने वाला है। काल अल्लाहुम्मा, सॉरी, काल अल्लाह इन्नी मुनज़्ज़िलुहा अलैकुम, ते अल्लाह कहने लगा कि मैं ये तुहाडे उत्ते नाज़िल कर देवांगा। फमन यकफुर बादा मिनकुम, ते जिन्ने फिर इस तो बाद कुफर कीता तुहाडे चों, फ इन्नी उअज़्ज़िबुहु अज़ाबन, ते मैं ऐसा अजाब देवांगा ला उअज़्ज़िबुहु अहदम मिनल आलमीन, कि मैं इदां दा अजाब जहान च किसे नूं नहीं दिता होएगा। हुण ये पता नहीं खाना आया कि नहीं खाया, लेकिन ਉਹ ਹਵਾਰੀ ਡਰ ਗਏ ਤੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਬਹਰਾਲ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਬਹਰਾਲ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਫਿਰ, ਹੁਣ ਅਸਲ 'ਚ ਇੱਥੇ ਵਕਤ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਆਓ, ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰਸੂਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਰਸੂਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਸ਼ੱਕ 'ਚ ਪੈ ਰਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਹੈਂ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ 500 ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਬਿਲ ਫਰਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇ, ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਜਿੰਨ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਛਾਣ ਲੈਣਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਆ? ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। वाइज काल अल्लाह या ईसा इब्न मरियम, जिस वक्त अल्लाह ने कहा ईसा इब्न मरियम अंता कुल्ता लिन्नास, क्या तू लोगों ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ इत्तखिज़ूनी व उम्मी इलाहैन मिन दूनिल्लाह, कि ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲਈਓ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾਬੂਦ ਬਣਾ ਲਈਓ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਈਸਾ अलैहिस्सलातु ਨੂੰ। काला सुबहानक, ते अल्लाह ਉਹ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਕਹਿਣਗੇ ਐ ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਪਾਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਮਾ ਯਕੂਨ ਲੀ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਯਾਨੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਮਾਬੂਦ। ਅਨ ਅਕੂਲਾ ਮਾ ਲੈਸਾ ਲੀ ਬਿਹਕ, ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਿਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਨ ਕੁਨ ਤੋਂ ਕੁਲ ਤੋਂ ਹੂ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਫਕਦ ਅਲਿਮਤਾ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਾਨੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛੁਪ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤਾਲਮ ਮਾਫੀ ਨਫਸੀ, ਤੂੰ ਤੇ ਜਾਣਦਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਵਲਾ ਆਲਮ ਮਾਫੀ ਨਫਸਿਕ, ਔਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜੋ ਹੈ ਅੱਲਾ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ। इन्ना कांता अल्लामुल गुयूब, और तू सब गायब दा जानन वाला। मा कुल तो लाहुम, मैं नहीं आख्या सी इन्हां नूं ये सब गल्लां इन्हां ने आप कढ़ियां ही। ये क़यामत दे दिन फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहड़ा ना उन्हां को भी अल्लाह पुछ लेगा भी ਇਹ कहानियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਘੜੀ ਬੈਠੀ ਸੀ ਤੇਰੀ ਉਮਤ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ? ਤੇ ਜੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम फरमा देणगे कि भी ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਘੜੀਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਪੀਰਖਾਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਮਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਟਦੇ ਸੀਗੇ। ਮਾਂ ਕੁਲ ਤੋਂ ਲਾਹਮ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ, ਇੱਲਾ ਮਾਂ ਅਮਰਤਾਨੀ, ਬਸ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਨਾ ਹੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਵੱਧ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਜੋ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਅਨੇਬੁਦੁल्लाह, ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਣ ਜਾਓ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ,
अल्लाह की फरमा बरदारी करो। रब्बी व रब्बाकुम, ओ मेरा भी रब है, तुहाडा भी रब है। यानी उसे रब दे तुसी अबद हो, उसे रब दा मैं अबद हाँ। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा वकुन तो अलैहिम शहीदन मा दुम तो फीहिम, और तो मैं उसे वक्त दा ही गवाह हाँ ਜਦੋਂ तक मैं इन्हां दे विच सीगा। फलम्मा तवफ़ैतनी, ते जिस वेले तू मैनू चक लिया है उठा लिया, कुंता अंतर रकीब अलैहिम, ते फिर ते इन्हां नू वेखण वाला तू ही सीगा भी ये की करदे आ। व अंत अला कुल्ले शैन शहीद, और तू हर चीज का जानने वाला, तैनू अल्लाह तैनू कोई चीज दसन की लोड़ नहीं। इन तो अज़ब हुम फ इन्नहुम इबादुक, इन्हां ने अगर मैनू इला बनाया, मेरी मां नू बनाया, ते हुण इन्हां ने आपे ही बनाया। हुण अगर तू इन्हां नू अजाब देवें, ऐ अल्लाह अगर तू इन्हां नू अजाब देवें ते ये तेरे बंदे आ। मैं तो इन्हां दा पैगंबर सीगा उत्थे ही, यानी मेरी पैगंबरी जरूर है सी, पर मेरा ये जेड़ा ना हुण ये तेरे बंदे आ, तू इन्हां नू सजा देवें ते तेरा इख्तियार है। जिद्दां कहंदा मैं विच नहीं आंदा। व इन तगफिर लहुम, माफ कर देवें ते फ इन्नका अंतल अजीजुल हकीम, ते मैं फिर भी विच नहीं आंदा भी ठीक है, बस तू माफ करना, माफ कर दे, तू माफ कर सकदा। काल हुण ये देखो ईसा अलैहिस्सलाम ने तो जिहड़ी गल कहती वो सानू भी समझा दिता कि मुहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुहानू चोरियां, डाके, जना, हराम खोरियां, जुल्म, ज्यादतियां, कतल, बेहयाई, बेगैरती, दूसरिਆਂ ਦਾ हक खाना, तुसीं समझदे हो भी ये छड़ाउणगे। ईसा अलैहिस्सलाम ने इत्थे साफ कर दिता कि ये हुण अल्लाह तेरा ही फैसला। हुण अल्लाह की कहंदा अगों, काल अल्लाह हाजा यौम यौम हाजा यौम यनफउ सादिकीना सिदकुहुम, ते उस दिन जेड़ा ना फिर अल्लाह फरमाएगा कि आ दिन जेड़ा ना ये सच्चियां नू उन्हां दी सच्चाई दे नफे दा दिन है। जिन्हां ने सच नाल, हक नाल दुनिया च जिंदगी गुजारी सी ना, उन्हां वास्ते नफे दा दिन है। वो चोर, डाकू, हराम खाण वाले, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਵਾਲੇ, ਕੋਈ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਵਾਲੇ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਵਾਲੇ, ਕੋਈ ਉਹ ਫਰਮਾ ਨਾ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਪੂਜਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਤਖਜ਼ੂ ਅਹਬਾਰਹੁਮ व रुहबानहुम अरबाबा मिन दूनिल्लाह, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਜ ਸੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਫੇ ਦਾ ਦਿਨ ਆ, ਝੂਠਿਆਂ ਦੇ ਨਫੇ ਦਾ ਦਿਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਨਫੇ ਦਾ ਦਿਨ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਲਹਮ ਜन्नातुन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਸੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਾਗਾਤ ਹੋंगे, सच्चे जिन्हां ने कुरान और अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इत्तबा कीती। लहम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬਾਗਾਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਖਾਲਿਦੀਨ ਫੀਹਾ ਅਬਾਦਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਰਹਿਣਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਅਨਹੁਮ व रज़ू अन, और अल्लाह ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜ਼ੀ और ਉਹ अल्लाह ਤੋਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम, और ये है बहुत बड़ी कामयाबी। लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द, और अल्लाह दा ही है जो कुछ है आसमानो जमीन च। जे ते किसी होर दा हुंदा, कोई होर मालक हुंदा, कोई होर हुक्मरान हुंदा, फिर ते कोई ਉਹਦੇ ਨਾਲ आ के अड़ी भी कर सकदा सी कि नहीं ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਾ, ਤੇ ਇਹ ਮਾਲਕ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਹੈ। ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ने ਉਹਦੀ अल्लाह की हैसीयत ਨੂੰ तस्लीम करके कहा कि हुण तेरे बंदे आ, इन्हां ने जो भी किया मैनू मेरी मां नू माबूद बनाया, लेकिन फैसला तू करना ऐ अल्लाह, तेरे ही इख्तियार च, मेरी ये कोई मुदाखलत नहीं। फरमाया लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द, आसमानों और जमीना दा हाकम बादशाह अल्लाह ही है। व मा फीहिन, और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ हर चीज़ का भी मालक और आका वो ही है। वाह वाह अला कुल्ल शैन कदीर, और वो हर चीज़ की कुदरत रखने वाला।
अल्हम्दुलिल्लाह सूरा मायदा साडी मुकम्मल हो गई है। अगली नशिस्त च हुण सूरा इनाम जिहड़ा ओहदा असीं आगाज़ करांगे। अकूल कौली हाज़ा वस्तगफिरुहु ली वलकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।